start with creating a new project, vector demo, right? Next, and finish. So here is the vector demo. Let's create a source first, class. Let's make it vector demo. અહીંયા આપણે main બનાવી નાખી. ચાલો પહેલા this is our main and create the main function. Okay, here is the place કે જ્યાં આપણે વેક્ટર્સના ઓબ્જેક્ટ બનાવી એની અંદર બીજા એલિમેન્ટ્સ છે એડ કરશી. So let's create the object of vector first. Vector, it is sensing. So vector, then you need the valid object name. Vector is equal to new vector. So the vector is defined. Now it's time to add a few elements to the vector. Vector dot add. Add જે છે અહીંથી જો add simply બી આપેલું છે. Append the specified element to the end of this vector, and add element, add the specified component again at the end of this vector and increasing the size by 1. So જે એની સાઇઝ હશે એનાથી એની સાઇઝ છે ઇન્ક્રીઝ થશે. અહીંયા શું કરશે, સિમ્પલી એક ઓબ્જેક્ટ એડ કરશે અને એડ એલિમેન્ટ કરશો એટલે એક ઓબ્જેક્ટ તમે જે આપશો એ એડ થઈ જશે એલોંગ વિથ એક એની સાઇઝ છે 1 થી ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સો એડ એલિમેન્ટ લેસ ન્યૂ સ્ટ્રિંગ એન્ડ ન્યૂ સ્ટ્રિંગ જે છે આપણે એની વેલ્યુ આપી ધીસ ઇઝ string object, right? So this is the way one can do. We can do like this also. This is string s is equal to new string new another string object, and અહીંથી again આપણે vector dot add element કરીએ આપણે, and add element માં element નું નામ શું છે s. So by this way આપણે એક વખત anonymous object અહીંયા new string થી પાસ કર્યું, બીજી વખત s object જે છે એને આપણે પાસ કર્યું. Now let's print them. System dot out dot print to check કે આપણે જે એલિમેન્ટ્સ એડ કર્યા છે એ સ્ક્રીન ઉપર આવે છે કે નહીં. આપણા વેક્ટર અહીંયા ln કરી, આપણા વેક્ટરનું નામ છે vector dot get, isn't it? અહીંયા આપણે ઇન્ડેક્સ આપવાનું છે. સો વી હેવ ટુ એલિમેન્ટ્સ, એક 0 જે છે એ અને બીજું 1 છે. તો 0 ઉપર જોઈએ શું આવે છે અને સેમ ધી 1, રાઈટ. આપણે સાથે સાથે અહીંયા એલિમેન્ટ 1 એવું કરી દઈ અને અહીંયા એલિમેન્ટ 2 એન્ડ ધીસ વે. સો જે બી એલિમેન્ટ આપણે એડ કર્યા છે વેક્ટરમાં એની વેલ્યુ શું છે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી પ્રિન્ટેડ. લેટ્સ રન ધી એપ્લિકેશન by right clicking from here, run as Java application. So here is the two objects that we have with vector. So let's add one more vector dot add element. Let's say new integer, right? અને આપણે ઇન્ટીજર જે છે એની વેલ્યુ આપી છે 100. સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વેલિડ. હવે આપ જે પ્રિન્ટ કરવાના છે એને આપણે અહીંયા પ્રિન્ટ કરી દઈએ. સો પહેલાં 0 આવશે, પછી 1 આવશે એન્ડ ધેન ધ થર્ડ એલિમેન્ટ. એન્ડ લેટ્સ રન કે આપણે જે એલિમેન્ટ જે સિક્વન્સ એડ કર્યા છે એ પ્રોપરલી એ ડિસ્પ્લે કરે છે કે નહીં. લેટ્સ રાઇટ ક્લિક ફ્રોમ હિયર, રન એઝ જાવા એપ્લિકેશન. ભૂલ શું કરી, I forgot the index number. Again run the application, Java application. So see, this is 1, this is 2 and this is 3. Likewise જેટલા બી આપણા રેપર ક્લાસ છે બધાના ઓબ્જેક્ટ આની અંદર તમે પાસ કરી શકો છો. Let's add one more for the sake of understanding. Just a minute. So this is the output, right? આટલા ઓબ્જેક્ટ્સ જે છે એને આપણે 1 by 1 જે છે એ એડ કર્યા અને બધાનું આઉટપુટ જે છે
એ તમે જોઈ શકો છો કે જો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં બતાવે છે, રાઈટ. So let's see how to add our own user defined classes into the vector, and for that purpose આપણે class બનાવવો પડશે, new and class. Let's say student is the class, right, and finish. We need to define the members. Let's say private SNO, which is student number, which is of type integer, and another is private string, let's say S name. Okay, now let's have right click અહીંયા કરજો, shows and override implement generate to string generate constructors, isn't it? આપણે constructor બનાવવું છે, so આપણું constructor બની ગયું, so that આપણે એના objects છે એ easily બનાવી શકશી. Then we need to have the getters and setters, બરાબર છે, getters and setters બનાવી લઈ, generate getters and setters. There is, yes, generate getters and setters બંને આપણે જોયા છે. ઓકે, આપણો ક્લાસ છે રેડી થઈ ગયો. હવે આ ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ્સ જે છે આપણે અહીંયા ડિફાઇન કરી શકીએ. લાઈક આપણે અહીંયા જો સ્ટ્રિંગનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે, ફ્લોટનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે. લેટ્સ હેવ ધ સ્ટુડન્ટ ઓબ્જેક્ટ. સ્ટુડન્ટ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ સ્ટુડન્ટ, રાઈટ. એનું કન્સ્ટ્રક્ટર કંઈક આવું છે, એક વખત એનો નંબર આપો, લેટ્સ મેક ઇટ 1, અને નામ જે છે કોઈ બી આપી દો, લેટ્સ સે સચિન, રાઈટ. લેટ્સ એડ વન મોર, એટલે કે એક ઓબ્જેક્ટ હજી બનાવીએ, S1 આપણે અહીંયા હજી નામ આપી દે એનું. ઓકે, લેટ્સ મેક ઇટ P1, રાઈટ, P2, અને હું 2 કરી દઉં છું, અને અહીંયા SAURAB. So now I have two objects of student type which I want to add in my vector. So vector dot add element, પહેલા એલિમેન્ટનું નામ છે P1, right. Let's add one more vector dot add element, again એનું નામ છે P2. પ્રીવિયસલી આપણે ઓલરેડી અહીંયા 4 વખત અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ છે એડ કર્યા છે, હવે નવા બીજા બે એડ કર્યા, તો એ બંનેને બી પ્રિન્ટ કરી લઈ. ચાલો, this is going to be 4, this is going to be 5, this is 5 and this is 6, and let's see what is going to happen here. આઉટપુટ વિન્ડો થોડોક ઇન્ક્રીઝ કરી દીધો અહીંથી, અને હું રન કરું છું. સો હિયર ઇઝ ધી આઉટપુટ 1 2 3 4. એ તો આની પહેલાં બી આવતું હતું, બટ 5th and 6th ઉપર જે ઓબ્જેક્ટ્સ આવ્યા ઇટ ઇઝ ઓફ સ્ટુડન્ટ ક્લાસ, રાઈટ. એટલે P1 and P2 જે છે એ અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર એને પ્રિન્ટ કર્યા. બટ ઇન ધીસ કેસ જેવું અહીંયા આપણે એલિમેન્ટને એક્સેસ કરીએ ને, ગેટ કરીને 4 અને 5 લખીએ, સો વોટ ઇટ ડઝ ઇન્ટરનલી, એ ગેટ મેથડ વેક્ટર ડોટ તમે ગેટ 5 કરો એટલે વોટ ઇટ ડઝ કે આ 5મા ઉપર જે એલિમેન્ટ છે એનું સ્ટ્રિંગ રિપ્રેઝન્ટેશન પ્રિન્ટ થાય. હવે સી આપણો જે સ્ટુડન્ટ ક્લાસ જે છે એની અંદર આપણે ટુ સ્ટ્રિંગને ઓવરરાઇડ નથી કરેલું. સો વોટ ઇટ હેઝ ડન કે ઓબ્જેક્ટ ક્લાસનું ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ અહીંયા કોલ કરી છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફેક્ટ દેટ અહીંયા જ્યારે ફ્લોટ પ્રિન્ટ થાય છે ને 256.987, તો ફ્લોટ જ્યારે આપણે અહીંયા 3rd કે 4th પોઝિશન ઉપર જ્યારે પ્રિન્ટ કરાવી છીએ તો ફ્લોટ ક્લાસની ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ એ ઇનહેરન્ટલી કોલ કરે છે. હવે આ કેસમાં બી થાય છે, બટ ઇન સ્ટુડન્ટ ક્લાસ આપણે એને ઓવરરાઇડ નથી કરેલી. સો વોટ ઇટ ડઝ, સ્ટુડન્ટનો ઓબ્વિયસ છે એનો સુપર ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ હશે, એ ઓબ્જેક્ટ ક્લાસની મેથડને કોલ કરે છે. સો સિમ્પલી વોટ યુ ડુ, રાઇટ ક્લિક હિયર, ગો ટુ ધી સોર્સ એન્ડ જનરેટ ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ. બરાબર, ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડને અહીંયા ઓકે કરી દો. તો જો ટુ સ્ટ્રિંગ મેથડ જે છે એની મેરે બની ગયા. એન્ડ ચેક ધીસ વન, તમારા જે પ્રાઇવેટ મેમ્બર્સ હતા ને, ધ પ્રાઇવેટ મેમ્બર્સ દેટ વી હેવ ડિક્લેર્ડ હિયર, એના માટે જોઈએ ને સ્ટુડન્ટ ક્લાસનું નામ આવી ગયું, SNO કરીને નંબર બી આવી ગયો અને નેમ બી આવી ગયું. એટલે આખી મેથડ છે એ ઓટોમેટિકલી જનરેટ થઈ ગઈ. નાઉ લેટ્સ સી what is going to be the output. See this one, it is student number 1 and the name is Sachin. Again student 2 number 2 છે એનો and the name is Saurav.
Now this is the advantage of having two string method in our custom class. See now, to iterate through all the elements from a vector આપણે આવું કંઈક કરી શકીએ. જો આ રીતે કરીએ તો જેટલા બી એના વેક્ટર છે કેટલા એલિમેન્ટ તમે એડ કર્યા યાદ બી રાખવું પડે ને એક પછી એક લખવું પડે. Instead of doing so, what you can do in another way, એક લૂપ યુઝ કરી લ્યો which will begin with 0 કે આપણા એલિમેન્ટ્સ છે એ 0 થી સ્ટાર્ટ થઈ જાય. Then it will goes up to the size, બરાબર, વેક્ટરની સાઇઝ સુધી જશે and i++. SOPની અંદર ઓનલી વેક્ટર ડોટ શું કરવાનું ગેટ, એને કોઈ એક વેલિડ પોઝિશન જોશે જે આ એને આપી દેશે અને પછી એને જ્યારે રન કરશો it will go through each and every element from the vector like this.